آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے مظالم کے خلاف گجرات میں احتجاج، بنگلہ دیش کا پرچم نظر آتش۔ وقف ترمیمی بل 2024 کی میٹنگ میں دارالعلوم دیوبند کی شرکت، جے پی سی نے مانگی تجاویز۔ تلنگانہ ریاستی سیکریٹریٹ میں جلد ایک اور اہم تبدیلی۔ بی آر ایس کارگزار صدر تارکا راما راؤ نے کیا کانگریس قائد راہل گاندھی کو مکتوب روانہ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کا کہنا ہے کہ ہماری مہایوتی میں ہمارے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ مل کر فیصلے کیے ہیں۔ ہم نے انتخابات سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انتخابات کے بعد ساتھ بیٹھ کر فیصلے کریں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں موجود شکوک کو ایک ناتھ شندے نے دور کر دیا ہے۔ ہم جلد ہی اپنے لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کر مناسب فیصلہ کریں گے۔ مہایوتی میں کبھی بھی کوئی ایک دوسرے کے پرتی الگ مت یہ رہا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ساتھ میں بیٹھ کر نرنے کیے ہیں، اور چناؤ سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ چناؤ کے بعد ساتھ میں بیٹھ کر نرنے کریں گے۔ کچھ لوگوں کے من میں جو شنکائیں تھی ان کو دور کرنے کا کام سنمانیہ ایک ناتھ شندے جی نے کیا ہے۔ جلد ہی ہم ہمارے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اچت نرنے کریں گے کہ ہماری مہایوتی میں۔ راجستھان کے دوسا میں 150 فٹ گہرے بورویل میں ایک 5 سالہ بچے کے گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اہلکاروں نے آرین تک پہنچنے کے لیے 155 فٹ گہری اور 4 فٹ چوڑی سرنگ کھودی۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے احمد آباد کے پربھات چوک پر بجرنگ دل کے کارکنوں نے آج پتلے جلائے اور نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران انہوں نے بنگلہ دیش کے پرچم کو نظر آتش کیا اور جے ایس آر کے نعرے لگائے۔ جھنڈا لیتا ہو جو ہٹاؤ بچہ جھنڈا ہو۔ بند کرو بند کرو بند کرو وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے چیئرپرسن جگدمبیکا پال نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے آج کی میٹنگ میں شرکت کی۔ ہم نے انہیں مدعو کیا کیونکہ دارالعلوم دیوبند تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ ہم نے ان کے خیالات اور تجاویز مانگی ہیں مجوزہ ترمیمی بل پر، جسے انہوں نے تحریری طور پر بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے پی سی ان پر غور کرے گی۔ دارالعلوم دیوبند آیا اور اس کو ہم لوگوں نے جے پی سی میں اس لیے بلایا تھا کہ ایک دیوبند کا جو دارالعلوم ہے وہ قریب 150 سال پرانا ہے۔ وہاں سے تمام دیش میں نہیں، پوری دنیا میں اسلامک اسکالرس نکلے تھے۔ تو آج اس کے مولانا ارشد بندی صاحب اور وہاں کے وائس چانسلر نعمانی صاحب آئے تھے، اور جو پرپوز امینڈمنٹ بل ہے اس پرپوز امینڈمنٹ میں ہم نے سوچا کہ دیوبند کے طرف سے بھی اسلامک اسکالرس ہیں اور وائس چانسلر ہیں مولانا ارشد بندی صاحب ہیں، ان کے ہمیں پرپوز
अमेंडमेंट्स पे हमने उनके व्यूज लिए हैं, उनके सजेशन लिए हैं, उन्होंने लिख के भी दिया, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, उस पर जेपीसी गौर करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए राजस्थान के जयपुर रवाना हुए, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गोविंद सिंह, राजस्थान लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर टीकाराम जेली और कांग्रेस रुकने असेंबली अमित चरण व दूसरों ने चीफ मिनिस्टर का खैर मकदम किया। बादशाह चीफ मिनिस्टर अपने अरकान खानदान के हमरा शादी की तकरीब के लिए रवाना हो गए। जराये के मुताबिक रेवंत रेड्डी आज रात जयपुर में शब बसरी के बाद जुमेरात की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो दिल्ली में जुमा तक क़याम करते हुए कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान काबीना में तोसी और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर के दौरे दिल्ली के दौरान तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ भी दिल्ली में दस्तयाब रहेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले तेलंगाना के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। यूपीएससी सिविल सर्विस के मेन इम्तिहान में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम प्रोग्राम के तहत यूपीएससी की तैयारियां करने वाले उम्मीदवारों को माली इमदाद फराहम की गई थी, जिनमें 20 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आया। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी के ताउन से रियासती हुकूमत ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 135 उम्मीदवारों को, जिन्होंने प्रीलिम्स में कामयाबी हासिल करते हुए मेंस इम्तिहान के लिए अहल करार दिए गए थे। इन तमाम तलबा को मेंस इम्तिहान की तैयारी के लिए फीकस 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई थी। इनमें 20 उम्मीदवारों का इंटरव्यू में मुंतखब होना हमारे लिए खुशी की बात है। रियासती सेक्रेटेरिएट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में एक और अहम तब्दीली लाई जा रही है। सेक्रेटेरिएट में मुलाजिमीन और ओहदेदारों के दाखिले के दौरान इनके चेहरे की शिनाख्त के जरिए हाजिरी लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट के अहम मकामात पर फेशियल रिकग्नाइजेशन अटेंडेंस के आलात लगाए गए हैं। ज़राए ने बताया कि सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले तमाम महकमों के ओहदेदारों समेत अमला व मुलाजिमीन की इस तरीक़ेकार से हाजिरी ली जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग और सेक्रेटेरिएट से तनख्वाह हासिल करने वाले हर एक मुलाजिम को इसी शिनाख्त के जरिए ही अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। बताया गया है कि जुमेरात से चेहरे की शिनाख्त के जरिए मुलाजिमीन की हाजिरी ली जाएगी। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने अवाम से मुंतखबा नुमाइंदों की दूरी और इनकी इंतखाबी शिकस्त पर दिलचस्प रिमार्क्स किए हैं। डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 4 शुंबे को अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल के लिए मुनक़िदा एक तरबियती सेशन को मुखातिब करते हुए सदर नशीन कानून साज कौंसिल ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि अरकान मुक़न्नना के पर्सनल असिस्टेंट्स और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स अरकान मुक़न्नना और आवाम के दरमियान रुकावटें पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अरकान मुक़न्नना के पीएस और पीआरओज आवाम से तबादले ख्याल की हिम्मत अफजाई नहीं किया करते। उन्होंने अरकान मुक़न्नना से कहा कि वह अपने हल्के के आवाम के साथ रास्त राब्ते को यकीनी बनाएं। सदर नशीन कौंसिल ने अरकान मुक़न्नना से कहा कि वो फ़ोन पर आवाम के लिए दस्तयाब रहने की बजाय इनकी रास्त राब्ते को तरजीह दे। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत की डिक्टेटरशिप का तज़किरा किया और इस पर रोक लगाने का मुतालिबा किया। अपने मकतूब में के टी रामाराव ने राहुल गांधी से कहा कि बीआरएस दौर में अगर हम चाहते तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुजस्सिमे नजर नहीं आते थे, लेकिन हमने ऐसी हरकत नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अगर तेलंगाना की हालत ज़ार देखकर भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो ये आवाम के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा कि आवाम ने उन पर भरोसा करके कांग्रेस को इख्तिदार दिलाया था, लेकिन इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस और इस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रियासत का नुकसान पहुंचा रहे हैं। माली परेशानियों और शेयर मार्केट में नुकसान के बाद एक ही खानदान के 3 अफराद ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल के कासीपेट गांव में चारशुंबे को पेश आया। पुलिस ने बताया कि 60 साला एस मुंडया और इसकी 50 साला बीवी श्रीदेवी ने चारशुंबे की सुबह वरंगल के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली, जबकि इनकी बेटी 30 साला चैतन्या की मंगल की रात मौत हो गई। मुंडया के बेटे शिवा प्रसाद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस खानदान के 4 अफराद ने ये कीड़े मार दवा पी थी, क्योंकि
وہ مالی پریشانیوں اور شیئر مارکیٹ میں نقصان کی وجہ سے پیدا مالی مسائل سے پریشان تھے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے نارسنگی بلدی کمشنر نے فٹ پاتھ سے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضے کرتے ہوئے کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹریفک، لا اینڈ آرڈر اور بلدی عہدیداروں نے مشترکہ طور پر فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں کے خلاف خصوصی مہم انجام دی۔ نارسنگی کے اہم شاہراہ پر فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں کو عہدیداروں نے برخاست کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضے کرتے ہوئے دکانات لگانے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے جڑی مٹلا میں ایک نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہوئی جس کے جسم پر زخم کے نشان تھے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ یہ قتل تو نہیں ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کی عمر 30 سال بتائی جاتی ہے۔ اس لاش کو سڑک سے گزرنے والے موٹر سائیکل سواروں نے دیکھا، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس سراغ رساں ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ جڑی مٹلا پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس جنسی زیادتی، قتل یا خودکشی سمیت تمام ممکنہ زاویوں سے جانچ کر رہی ہے۔ لاش کو گاندھی اسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں ایک مینار مسجد چوراہے کے سامنے واقع ایک پیٹرول پمپ پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ہندوستان پیٹرولیم کا ایک ٹینکر HP پیٹرول پمپ پر آئل بھرنے آیا تھا، لیکن اس دوران اچانک ٹینکر سے آگ بھڑک اٹھی۔ یہ منظر دیکھ کر قریبی لوگوں اور پیٹرول ٹینکر کے ڈرائیور نے خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک جانباز ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاری کو پمپ سے باہر نکالا۔ پولیس نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ فائر آفیسر وینکنا نے بتایا کہ اگر آگ پیٹرول پمپ تک پھیل جاتی تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے بروقت اقدام سے ایک سنگین حادثہ ٹل گیا۔ अपना ये नामपल्ली लिमिट्स के पुलिस स्टेशन एरिया में एक HP पेट्रोल पंप है। इसमें आफ्टरनून टाइम पे एक हिंदी HP टैंकर आया। वाइल अनलोडिंग ऑफ पेट्रोल सडनली वो फ्लेम्स आया ऊपर से। इमीडिएटली मेरे को इन्फॉर्मेशन आया, मैं भी इन्फॉर्म करें फौज वाले को, ट्रैफिक वाले को, मेरा अंडर वाले भी आया। इमीडिएटली लकीली फ्लेम्स भी बंद हो गया। कोई भी नो कैजुअलिटीज एंड लकीली वी आर रजिस्टरिंग ए केस अगेंस्ट दिस इंसिडेंट। इफ एनीबडी involved, we will take action, criminal action against them. بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے مظالم کے خلاف گجرات میں احتجاج، بنگلہ دیش کا پرچم نظر آتش۔ وقف ترمیمی بل 2024 کی میٹنگ میں دارالعلوم دیوبند کی شرکت، JPC نے مانگی تجاویز۔
تلنگانہ ریاستی سیکریٹریٹ میں جلد ایک اور اہم تبدیلی. BRS کارگزار صدر تارکا راما راؤ نے کیا کانگریس قائد راہل گاندھی کو مکتوب روانہ. یہ تھی اعتماد کی خبریں. آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.